ناظرین، حکومت کی کارکردگی بلکہ کہنا چاہیے کہ اپنی وزارت کی کارکردگی کے ابتدائی ایام پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر ریلوے محترم جناب شیخ رشید صاحب۔ بہت شکریہ جنید صاحب۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان ریلوے کو اور شیخ رشید کو۔ آپ خود شیخ رشید ہیں تو اور مبارک تینوں دے دیا۔ یہ جو 100 دن پورے ہوئے ہیں جنید صاحب، اللہ کے فضل سے شیخ رشید واحد وزیر ہے جس نے اپنی کارکردگی سب کے سامنے رکھ دی۔ عمران خان صاحب کو میں نے کہا ہے کہ خان صاحب، شیخ رشید آپ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہے۔ 100 دن کے اندر اندر ریلوے کو سیدھا کر دیا، بٹ نکال دی ہیں جنید صاحب ساری ریلوے کی۔ ہاں جی ہاں جی، اب ریل گاڑی ایسے نہیں جاتی، سیدھی جاتی۔ اچھا شیخ صاحب، ٹریک بے شک ایسے اور ٹرین سیدھی جا رہی ہے۔ دیکھیں، یہ تو عقل اور شعور کی بات ہے۔ آج تک کسی ریلوے وزیر کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ گاڑی سیدھی کیسے چلانی ہے۔ ٹریک جنید صاحب بے شک ایسے ہو، بے شک ایسے ہو، جیسے مرضی ہو۔ شیخ رشید نے اتنا آسان حل دیا ہے، ریل گاڑی گرم کر کے اوپر رکھیں، ٹریک خود ہی سیدھا ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک ٹریک کی بات ہے جنید صاحب، لاہور سے کراچی تک میں ڈبل ٹریک کر رہا ہوں۔ گاڑی انشاءاللہ 8 گھنٹے میں کراچی پہنچا کرے گی۔ 8 گھنٹے میں شیخ صاحب کراچی؟ انشاءاللہ جنید صاحب، نہ بھی پہنچی تو جہاں پہنچے گی 8 گھنٹے میں وہیں آوازیں لگا دیں گے، آجو جی کراچی والے، آجو جی کراچی والے، آجو جی کراچی والے۔ شیخ صاحب، آپ وہی حرکت کر رہے ہیں جو غیر قانونی طور پہ بندے اسمگل کرنے والے کرتے ہیں نا، کہتے ہیں دبئی لے کے چلیں گے، کراچی جا کے اتار دیتے، کہتے ہیں دبئی آ گیا۔ نہیں جنید صاحب، دیکھیں میری بات سنیں، یہ آپ مجھ پہ الزام نہیں دے سکتے۔ یہ تو اب پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ سندھ کے سارے شہروں کو کراچی جیسا بنائیں، تاکہ گاڑی جہاں بھی پہنچے لوگوں کو محسوس ہو کہ کراچی آ گئی۔ کیا بات ہے، کتنا عجیب لگے گا۔ لوگ کراچی سمجھ کے اتریں گے پلیٹ فارم پہ، لوگ کہیں پہ سرائکی بول رہے ہوں گے، کہیں پنجابی بول رہے ہیں، کہیں سندھی بول رہے ہیں۔ دیکھیں جنید صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، جیسے کراچی ویسٹ، کراچی ایسٹ، کراچی چھاونی، اسی طرح کراچی سرائکی، کراچی پنجابی، کراچی اردو، یہ بورڈ لگانے پڑے۔ تو اس طرح سیدھی کی ہے ریلوے آپ نے؟ اور جنید صاحب، انہوں نے کانم روڈ کے سیدھا کر دیا۔ جانے دے شیخ صاحب، یہ ڈبل ٹریک والا جو دعویٰ ہے 70 سال سے سن رہے ہیں۔ یار کون سے 70 سال کا آپ رونا روتے ہیں؟ کبھی شیخ رشید ملا ہوتا پاکستان ریلوے کو؟ جی سورے والا مشرف دور میں یہی شیخ رشید تھا، شیخ رشید کپڑے والا نہیں تھا اس دور میں۔ جنید صاحب، یہی شیخ رشید نہیں تھا، اس وقت کا شیخ رشید سارا 80 کلو کا تھا، اب 108 کلو کا ہے۔ 28 کلو کو تھوڑا وزن نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں سارے ملک میں تبدیلی آ گئی ہے، اب شیخ رشید میں بھی تبدیلی آ چکی ہے، اس لیے اب ریلوے میں بھی تبدیلی انشاءاللہ آئے۔ واہ جی واہ، شیخ صاحب انیاں تبدیلیاں لے آ رہے ہو، خدا دا واسطہ جو ٹرین چ بوتلاں بھیجدا نا وہ آواز بھی تبدیل کر دیو، کر کر کر، چنگا بھلا بندہ ستا ہوندا اٹھ پیندا ہے۔ غوری صاحب، آپ ریل گاڑی میں سفر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں یا سونے کے لیے بیٹھتے ہیں؟ وہ بوتلوں والا اگر بندوں کو جگائے گا نہیں تو بوتل کیا کھول کے سوئے ہوئے کے منہ میں انڈیلے گا؟ شیخ صاحب 80 کلو دا وزیر لگ جاندہ؟ ہاں 80 کلو کا لگ جاتا ہے، مگر 8 کلو کا نہیں لگتا۔ اچھا شیخ صاحب، یہ آپ نے ریلوے میں سے اینٹی کرپشن یا ویجیلنس سیلز کی کیوں ختم کر دی؟ دیکھیں جنید صاحب، جب کرپشن ہی ختم ہو جائے گی ریلوے میں تو پھر اس ڈپارٹمنٹ کا کیا فائدہ ہے؟ واہ، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ دھوپ نکلی اور بندہ چھتری کھول کے جا رہا ہو۔ بھائی جب بارش ہے ہی نہیں تو چھتری کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کرپشن ہوگی نہیں ریلوے میں تو یہ ویجیلنس ڈپارٹمنٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو کسی دوسرے کام پہ لگائیں گے، پروفٹ ہونا چاہیے یار۔ ریلوے کو چھوڑ دے، پچھلی باتوں کو پچھلے رونے بند کریں۔ اب اللہ کے فضل سے شیخ رشید آ گیا، آپ دیکھیں گے کہ ریلوے میں کیا کیا تبدیلیاں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ شیخ صاحب ریلوے جو پرافٹ کمانا جے نا تے وہ بوتل والے دی ٹر ٹر بند کر دے۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ بوتلوں والا چابی سے ٹر کرنے کی بجائے وائلن بجایا کرے۔ سواریاں ستیاں ہوں کہہ رہے ہوئے ایک پیار کا تاکہ ان کا سٹاپ ہی گزر جائے، سواری سوتی رہے۔ واہ شیخ صاحب، آپ کو ریلوے کا اہم فالٹ بتایا، آپ غصہ کر رہے ہیں؟ اور یار فالٹ سارے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ ابھی تو جنید صاحب 100 دن پورے نہیں ہوئے، آپ دیکھیں کتنے دن پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے فضل سے کارکردگی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ شیخ صاحب، ٹرینوں کی سپیڈ بڑھائے، انشاءاللہ سپیڈ بڑھے گی جنید صاحب۔ ابھی تو نہیں بڑھی۔
जुनैद साहब, ये दौर इंशाल्लाह आएगा जितनी देर में आप माइक्रोवेव में सालन गर्म करते हैं इतनी देर में आप कराची पहुंचे। माइक्रोवेव, वो कराची बंदा उतरेगा वो भी गर्म होगा। आप फिक्र ना करें, हर तरफ गर्म जोशी नजर आएगी। शेख साहब, रेलवे का एक टेक्निकल फॉल्ट और बताऊं? जरूर बताएं। वो बोतले वाला इधर से आता है, फिर वापस इधर से नहीं आता, वो इधर से ही फिर आता है। कैसे आता है? देखें गौरी साहब, ये रेलवे का फॉल्ट नहीं है, ये सवारी का फॉल्ट है। सवारियों को भी रेलवे का साथ देना चाहिए। आप किसी दिन उसकी खाली बोतल छुपा लें, देखना फिर उधर से ही वापस आएगा। यार गौरी साहब, अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको वो नुक्स बताएं जो हैं। शेख साहब, वो जो ट्रेन की जंजीर होती है ना, वो बड़ी सख्त है, वो खींची नहीं जाती। बेटा, ये भी रेलवे का फॉल्ट नहीं है, तुम्हारा फॉल्ट है। अल्लाह का शुक्र करो जंजीर नहीं खींची गई, अगर खींची जाती तो तुमने उड़ के वापस उस पे लगना। शेख साहब, इस बेचारे को छोड़े, इसको तो टच मोबाइल के बटन भी सख्त लगते हैं। ये हाथ से नहीं नंबर मिलाता, ये नंबरों के ऊपर डांस करता है। अच्छा बेटा, जरा 35 71 45 6 डांस करना। नहीं यार, वैसे शेख साहब की कारकर्दगी बड़ी लाजवाब रही है। शेख साहब ने इन 100 दिनों में ऐसी ऐसी जगहों पर ट्रेनें चलाई हैं जहां पर मुसाफिर नाम की भी कुछ चीज नहीं। नहीं जी, मुसाफिरों को छोड़े, ऐसे ऐसे रूट पे रेलगाड़ी चला दी है जहां पे रेलवे लाइन नहीं है। ड्राइवर मुझसे पूछते हैं, शेख साहब इधरों सड़कों सड़क ही जाना है। कई ड्राइवर ट्रेन वापस ले आए कि सर जी डर लगता है। अच्छा शेख साहब, एक बड़ी जरूरी बात करनी थी आपसे। जी जी। वो बोतलों वाला पक्का मुलाजिम होता है या कच्चा होता है? और भाई साहब, आप रेलवे के नकायस बताएं, आप तो साइड बिजनेस की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। असल गल है वे शेख साहब, 33 साल तो ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਬੋਤਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं रिटायर होना ਤੇ मेरी जगह ਤੇ पुत्र तू लग जा। शेख साहब, इसके ससुर उस वक्त से बोतलें बेच रहे हैं जब गोली वाली बोतल होती है। दोनों तो फिर रिटायर नहीं करना चाहिए, गोली मारनी चाहिए। यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बोल रहे हैं कि सिंधी बोल रहे हैं। देखें जुनैद साहब, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे कराची वेस्ट, कराची ईस्ट, कराची छावनी, इसी तरह कराची सरायकी, कराची पंजाबी, कराची उर्दू, ये बोर्ड लगाने पड़े। तो इस तरह सीधी की है रेलवे आपने। और जुनैद साहब, इन्होंने कान मरोड़ के सीधा कर दिया। जाने दे शेख साहब, ये डबल ट्रैक वाला जो दावा है 70 साल से सुन रहे हो। यार कौन से 70 साल का आप रोना रोते हैं? कभी शेख रशीद मिला होता पाकिस्तान रेलवे को? जी, सूर्य वाला मुशर्रफ दौर में यही शेख रशीद था। शेख रशीद कपड़े वाला नहीं था उस दौर में। जुनैद साहब, यही शेख रशीद नहीं था, उस वक्त का शेख रशीद सारा 80 किलो का था। अच्छा, अब 108 किलो का है। 28 किलो को थोड़ा वजन नहीं होता। आप देखें, सारे मुल्क में तब्दीली आ गई है, अब शेख रशीद में भी तब्दीली आ चुकी है, इसलिए अब रेलवे में भी तब्दीली इंशाल्लाह आए। वाह जी वाह, शेख साहब इन्नियां तब्दीलियां ले आ रहे हो। खुदा दा वास्ता जो ट्रेन च बोतलां भेजदा ना, ਉਹਦੀ आवाज भी तब्दील कर दियो। कर कर कर। चंगा भला बंदा सुता होंदा उठ पैंदा है। गौरी साहब, आप रेलगाड़ी में सफर करने के लिए बैठते हैं या सोने के लिए बैठते हैं? वो बोतलों वाला अगर बंदों को जगाएगा नहीं तो बोतल क्या खोल के सोए हुए के मुंह में उंडेलेगा? शेख साहब, 80 किलो ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। हाँ, 80 किलो का लग जाता है, मगर 8 किलो का नहीं लगता। अच्छा शेख साहब, ये आपने रेलवे में से एंटी करप्शन या विजिलेंस सेल्स ये क्यों खत्म कर दी? देखे जुनैद साहब, जब करप्शन ही खत्म हो जाएगी रेलवे में तो फिर इस डिपार्टमेंट का क्या फायदा? वाह, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि धूप निकली और बंदा छतरी खोल के जा रहा हो। भाई, जब बारिश है ही नहीं तो छतरी खोलने की क्या जरूरत है? जब करप्शन होगी नहीं रेलवे में तो ये विजिलेंस डिपार्टमेंट बनाने की क्या जरूरत है? इन लोगों को किसी दूसरे काम पे लगाएंगे। प्रॉफिट होना चाहिए यार। रेलवे को छोड़ दे, पिछली बातों को, पिछले रोने बंद करें। अब अल्लाह के फजल से शेख रशीद आ गया, आप देखेंगे कि रेलवे में क्या क्या तब्दीलियां आपके सामने आती। शेख साहब, रेलवे जो प्रॉफिट कमाना जे ना, ਤੇ ਉਹ बोतल वाले दी टर टर बंद कर दो। गौरी, तुम क्या चाहते हो? बोतलों वाला चाबी से टर करने की बजाय वायलिन बजाया करे। यस, सवारियां सुतियां हों, कह रहे हो एक प्यार का नगमा। ताकि उनका स्टॉप ही गुजर जाए, सवारी सोती रहे।
शेख साहब आपको रेलवे का अहम फॉल्ट बताया, आप गुस्सा कर रहे हैं। और यार फॉल्ट सारे इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। अभी तो जुनैद साहब 100 दिन पूरे नहीं हुए। आप देखें कितने दिन पड़े हुए हैं और अल्लाह के फजल से कारकर्दगी आपके सामने रख दी है। शेख साहब ट्रेनों की स्पीड बढ़ाए, इंशाल्लाह स्पीड बढ़ेगी जुनैद साहब। अभी तो नहीं बढ़ी। जुनैद साहब ये दौर इंशाल्लाह आएगा, जितनी देर में आप माइक्रोवेव में सालन गर्म करते हैं इतनी देर में आप कराची पहुंचेंगे। माइक्रोवेव वो कराची बंदा उतरेगा वो भी गर्म होगा। आप फिक्र ना करें, हर तरफ गर्म जोशी नजर आएगी। शेख साहब रेलवे का एक टेक्निकल फॉल्ट और बताऊं। जरूर बताएं। वो बोतलें वाला इधर से आता है, फिर वापस इधर से नहीं आता, वो इधर से ही फिर आता है, कैसे आता है? देखें गौरी साहब, ये रेलवे का फॉल्ट नहीं है, ये सवारी का फॉल्ट है। सवारियों को भी रेलवे का साथ देना चाहिए। आप किसी दिन उसकी खाली बोतल छुपा लें, देखना फिर उधर से ही वापस आएगा। यार गौरी साहब, अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको वो नुक्स बताएं जो हैं। शेख साहब, वो जो ट्रेन की जंजीर होती है ना, वो बड़ी सख्त है, वो खींची नहीं जाती। बेटा ये भी रेलवे का फॉल्ट नहीं है, तुम्हारा फॉल्ट है। अल्लाह का शुक्र करो जंजीर नहीं खींची गई, अगर खींची जाती तो तुमने उड़ के वापस उस पे लगना है। शेख साहब इस बेचारे को छोड़े, इसको तो टच मोबाइल के बटन भी सख्त लगते हैं। ये हाथ से नहीं नंबर मिलाता, ये नंबरों के ऊपर डांस करता है। अच्छा बेटा, जरा 35 71 45 6 डांस से करना। नहीं यार, वैसे शेख साहब की कारकर्दगी बड़ी लाजवाब रही है। शेख साहब ने इन 100 दिनों में ऐसी ऐसी जगहों पर ट्रेनें चलाई हैं जहां पर मुसाफिर नाम की भी कुछ चीज नहीं। नहीं जी, मुसाफिरों को छोड़े, ऐसे ऐसे रूट पे रेलगाड़ी चला दी है जहां पे रेलवे लाइन नहीं है। ड्राइवर मुझसे पूछते हैं, शेख साहब इधरों सड़कों सड़क ही जाना है। कई ड्राइवर ट्रेन वापस ले आए कि सर जी डर लगता है। अच्छा शेख साहब, एक बड़ी जरूरी बात करनी थी आपसे। जी जी। वो बोतलों वाला पक्का मुलाजिम होता है या कच्चा होता है? और भाई साहब आप रेलवे के नकाइस बताएं, आप तो साइड बिजनेस की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। असल गल है वे शेख साहब, 33 साल तो ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਬੋਤਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਲੱਗ ਜਾ।